السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى اللہ۔ قابل صد احترام صدر مجلس، معزز علماء کرام، اسلامی دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، تجارت اور نظام تجارت پر اسلامک انفارمیشن سینٹر کی یہ اہم ترین کانفرنس آپ حضرات کے درمیان انعقاد پذیر ہے۔ میں ذمہ داران مرکز کو اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مختصر وقت میں مختصر باتیں آپ حضرات کی خدمت میں گوشے گزار کرنے کی جسارت اور زحمت کرتا ہوں۔ موجودہ زمانے میں تجارت کی نئی نئی شکلیں ہمارے اور آپ کے سامنے روزانہ آتی ہے اور روزانہ لانچ کی جاتی ہے۔ دنیا کے اندر آج جو سرمایہ کاری کا نظام چل رہا ہے، اس سرمایہ کاری نظام کے پیچھے جو دماغ ہے، اس دماغ کو اگر ہم اور آپ سمجھ لیں تو بہت سارے مسائل کو سمجھنا ہمارے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ ساہوکاری کا نظام، انویسٹمنٹ کے نام پر لوگوں کی جیبیں خالی کرنے کا نظام، اور اس طریقے سے غریبوں کے استحصال کا نظام، جو ان کمپنیوں کے ذریعے سے نئے نئے لیبل، نئے نئے عناوین، نئی نئی مارکیٹنگ کی شکلوں کے ذریعے سے ہمارے اور آپ کے درمیان پیش کی جا رہی ہے، اور بھولے بھالے عوام اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ اسی میں سے ایک طریقہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کا بھی ہے۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ کی شکل جو آج ہمارے اور آپ کے درمیان رائج ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کمپنی اپنے آپ کو مارکیٹ میں لانچ کرتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس سے کثیر رقم میں سرمایہ حاصل کیا جائے اور جمع کیا جائے اور کمپنی کو مضبوط کیا جائے۔ وہ اس کے لیے دو کام کرتے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ کچھ پروڈکٹ لانچ کر دیتے ہیں، جس پروڈکٹ کو خرید کر کے آپ کو کمپنی کا ممبر بننا رہتا ہے، کمپنی کی ممبرشپ لینی رہتی ہے۔ لیکن یہ کمپنی کا اصل مقصود نہیں ہوتا۔ اس پروڈکٹ کو بیچنا، اس کو خریدنا، اس کے ذریعے سے نفع حاصل کرنا، یہ کمپنی کا اصل مقصود نہیں۔ اصل مقصود آپ کو کھینچنا، آپ کو ممبر بنانا۔ اس کے بعد دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک ممبر اپنے پیچھے 9 آدمیوں کو جوڑے گا، اور ایک چین اور سلسلہ چلے گا جس کے ذریعے سے ہر آدمی 3، 6، 9، 11، 15 ممبر کو جوڑے گا۔ جتنے ممبر کو وہ کمپنی کے ذریعے سے جوڑے گا، پروڈکٹ بکے گا۔ ممبر جوڑیں گے تو کمپنی جوڑنے والوں کو ممبران کی تعداد کے اعتبار سے کمیشن فراہم کرے گی، پرسنٹیج فراہم کرے گی۔ یہ اصل اس کا راز ہے۔ بہت ساری کمپنیاں ہمارے اور آپ کے درمیان آج بھی چل رہی ہے۔ بہت ساری کمپنیاں آئیں اور انہوں نے یہ کام کیا اور بند ہو گئی، کیونکہ ان کا ٹارگٹ پورا ہو گیا۔ ٹارگٹ جب پورا ہوتا ہے تو کمپنیاں اپنے آپ کو مارکیٹ سے نکال کر کے باہر چلی جاتی ہیں، کیونکہ آپ کی جیب سے ان کو پیسہ لینا تھا اور پیسہ ان کو حاصل ہو گیا۔ تو ایسی صورت میں ہمیں اور آپ کو
ان کمپنیوں کے اصل مقاصد اور ان کے پیچھے جو دماغ کام کر رہا ہے سرمایہ کاری کا اور آپ سے سرمایہ حاصل کرنے کا، آپ کو ٹھگنے کا، آپ کو غرر کے ذریعے سے، دھوکے کے ذریعے سے، بڑے بڑے ناموں کے ذریعے سے شکار بنانے کا، ان تمام چیزوں کو ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اور آپ ان تمام چیزوں کو سوچنے اور سمجھنے سے پہلے اپنے آپ کو ان کمپنیوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو ان کمپنیوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ بھی ان کمپنیوں کے حوالے اپنی گاڑی کمائی کو، اپنی دولت کو، اپنے بینک بیلنس کو، عورتیں اپنے گھروں میں رکھے ہوئے زیورات کو ان کے حوالے کر دیتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں ہمیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ پھر آدمی خود ہی کہتا ہے کہ فلاں کمپنی کے ساتھ میں نے یہ ڈیل کیا تھا، فلاں کمپنی کا میں ممبر بنا تھا اور میں نے بہت سارے ممبروں کو جوڑا تھا، لیکن کمپنی نے میرے ساتھ فراڈ کر دیا، میں فراڈ کا شکار ہو گیا۔ اس لیے اسلامی شریعت نے جو بنیادی طور پر ہمیں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، وہ قدیم زمانے سے ساہوکاری کا نظام چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمانے سے ہمیں اور آپ کو منع فرمایا تھا کہ ایک آدمی جب آپ کو پہلی مرتبہ آپ کو قرض کے جال میں پھنسا لے گا تو اس جال میں پھنسانے کے بعد وہ چکرویو بیاج یا سود کے اندر آپ کو ڈال دے گا، سود در سود آپ کو دینا ہوگا، کیونکہ آپ نے جو پہلا پیمنٹ لیا ہے قرض کی شکل میں اس کے ادائیگی کی طاقت نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر جو سود لگایا جا رہا ہے اور سود در سود لگایا جا رہا ہے اس کو آپ بدرجہ اولا ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کی جو شکلیں ہمارے اور آپ کے موجودہ زمانے میں ممبر سازی کے ذریعے سے ملٹی نیشنل کمپنیاں سماج اور معاشرے کے اندر جاری کرتی ہیں، ان کے پیچھے بھی یہی ساہوکارانہ نظام ہے، یہی سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بہت ہی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ آئیے اس کے سلسلے میں ہم اور آپ تھوڑی سی تفصیل میں چلتے ہیں کہ ان کمپنیوں سے تعامل کو اہل علم نے، فقہا نے حرام کیوں قرار دیا۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ اس طرح کی کمپنیاں جو لوگوں کو اپنا ممبر بناتی ہے اور اس ممبر سازی کے حوالے سے ایک اپ لنک ہوتا ہے، ایک ڈاؤن لنک ہوتا ہے، اوپر والا نیچے کو ممبر بناتا ہے، نیچے والا پھر اپنے نیچے والے کو ممبر بناتا ہے، نیچے والا پھر اس کے نیچے لوگوں کو ممبر بناتا ہے، اور اس طریقے سے ایک زنجیری شکل میں چین بنا کر کے وہ کمپنی سے جوڑتا ہے اور سب کے کھاتے میں اسی کے اعتبار سے پرسنٹیج آتا ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ بیع الغرر میں شمار ہوتا ہے، یہ دھوکے کی بیع، اس میں انجام کار کا پتہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس نہ کوئی سامان ہے، آپ کے پاس نہ کوئی پروڈکٹ ہے، آپ کے پاس صرف آدمی انسان ہے۔ آپ نے ان کو ممبر بنایا، آپ نے ان کو ممبر بنایا، کل کے دن آپ کو کیا ملنے والا ہے؟ بیع کے اندر آپ یہ سمجھ لیں کہ جو شکل ہے بیع کے اندر، کہ بیع کے اندر آپ کے پاس کوئی سامان ہونا چاہیے بیچنے کے لیے اور اس کی قیمت مقرر ہونی چاہیے اور کوئی خریدار ہونا چاہیے۔ آپ سامان دیں گے، وہ آپ کو پیسہ دے گا، سامان کے تبادلے میں آپ کو کچھ منفعت اور کچھ منافع، کچھ پروفٹ حاصل ہوگا، یہ پروفٹ شریعت نے آپ کے لیے جائز قرار دیا۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر اس کے اندر کوئی دھوکہ ہے، اس کے انجام کار کا پتہ نہیں ہے، اس میں کوئی سامان نہیں ہے، اس میں کوئی قیمت نہیں ہے، تو یہ لاسٹ میں اس کا جو انجام ہوتا ہے وہ دھوکے کے اوپر مبنی ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء نے اسے بیع الغرر کے اندر شمار کیا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ بیع النقود بالنقود کی شکل ہے، جیسے سود ہوتا ہے، سونے کو سونے کے بدلے میں، نقد کو نقد کے بدلے بیچنے میں۔ اس کی مختصر میں تشریح آپ کو سمجھا دوں کہ کوئی بھی نقد کے بدلے میں کرنسی کا کرنسی سے تبادلہ کرنا، سونے کا سونے سے تبادلہ کرنا، اس کے لیے دو شرطیں۔ ایک یہ ہے کہ تقابض ہو، نقد لین دین ہو، آپ کسی کو پیسہ دے رہے ہیں، پیسہ آپ کو ریٹرن دے رہا ہے تو نقد ہو، اور دوسرے یہ ہے کہ برابر سرابر ہو،
सोना सोने के बदले में आप बेच रहे हैं तो बराबर बराबर होना चाहिए। सोने को अगर चांदी से बेच रहे हैं तो कमी और ज्यादती दुरुस्त है, लेकिन नकद होना चाहिए। यहाँ आपने कंपनी को कुछ मेंबरशिप के नाम पर पैसा दिया और कंपनी आपको उसके बदले में रिटर्न पैसा दे रही है, तो ये गोया कि नकद का नकद के बदले में तबादला हो रहा है। और ये नकद और नकद के बदले में जो तबादला हो रहा है ये कैश होना चाहिए और बराबर होना चाहिए। अगर आपने 2000 मेंबरशिप कंपनी को दिया है तो आपको रिटर्न में 2000 मिलना चाहिए। आपको कमीशन को मिल रहा है, आपको 4000 को मिल रहा है, आपको परसेंटेज को मिल रहा है। ये बैउन नकूद बिन नकूद के अंदर शुमार किया जाता है। और ये बैउर रिबा, सूद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम करार दिया। और तीसरी चीज, बाज़ उलमा ने लिखा है कि ये क़िमार की शक्ल है, जुआ, लॉटरी जिसको कहते हैं। लॉटरी की शक्ल क्या होती है? लॉटरी की शक्ल ये होती है कि बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं और इस उम्मीद में रहते हैं कि 10 रुपया या 100 रुपया लगा करके हमको 50,000 भी मिल सकते हैं, 1 करोड़ भी मिल सकते हैं, जैसे कि आजकल लॉटरियां चल रही। उसमें खतरा भी होता है कि आपने अपना पैसा लगाया, आपको रिटर्न भी नहीं मिला, आप जीरो पे हो गए। आपने 100 मरतबा लॉटरी का टिकट खरीदा, 100 रुपए का, 1000 रुपए का, आपको कुछ नहीं मिला। और किसी ने सिर्फ एक ही मरतबा लगाया और उसको लॉटरी लग गई, उसको 20,000 मिल गया, 50,000 मिल गया, 1 लाख मिल गया, एक गाड़ी मिल गई, करोड़ रुपए मिल गए। तो ये बैउल क़िमार है, जैसे जुआबाजी की जाती है, जिसको कुरान ने मैसर कहा है, लॉटरी का जो सिस्टम है। तो यहां भी क्या है कि इन मल्टीनेशनल कंपनियों के अंदर बहुत सारे लोग मिल करके इस उम्मीद पर पैसा लगाते हैं कि इसकी मेंबर साजी से 1000, 2000, 4000 रुपए से हमें बहुत सारा पैसा रिटर्न में मिलने वाला है। तो गोया कि आदमी लॉटरी की तरह से, क़िमार की तरह से इस आस और उम्मीद में रहता है कि थोड़ी रकम लगा करके ज्यादा रकम हमको मिलने वाली। ना उसमें मेहनत है, ना उसमें कोई मबी है, ना उसमें कोई समन है, ना कोई बाय है, ना कोई मुश्तरी है, ना कोई प्रोडक्ट है, कुछ नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैउल क़िमार से मना फरमाया। कुरान मजीद के अंदर खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात को तफसील के साथ जिक्र फरमाया। और एक चौथी चीज है कि ये बैउल गिश के अंदर भी दाखिल है, धोखाधड़ी की वजह से कहते हैं, फ्रॉड जिसे कहा जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की मार्केट में आए और आपने देखा कि एक ताजिर गेहूं बेच रहा है। बारिश हो गई तो उसने ऊपर का भीगा हुआ गल्ला नीचे कर दिया और नीचे का सूखा हुआ गल्ला उसने ऊपर कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गल्ले में हाथ मारी तो देखा कि नीचे भीगा हुआ गल्ला है, ऊपर सूखा हुआ गल्ला। तो आपने पूछा कैसा क्यों किया? तो उसने वजह बताई, कहा असाबतहु समाओ या रसूल अल्लाह, कहा अल्लाह के नबी अभी बारिश हुई थी तो गल्ला भीग गया, तो जो भीगा हुआ था मैंने उसको नीचे कर दिया, ऊपर सूखा हुआ गल्ला कर दिया। हालांकि ये कोई फ्रॉड की बहुत बड़ी शक्ल नहीं है, ये गिश की और खिदा की कोई बहुत बड़ी शक्ल नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान फरमाया, अफला जअलतहु फौक़ अत्ताम, तुमने उस भीगे हुए गल्ले को ऊपर ही क्यों नहीं रहने दिया? बै के अंदर धोखाधड़ी की कोई भी शक्ल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर चीजें होनी चाहिए। और मार्केट कंपनियों के अंदर कोई भी चीज वाज़ेह और क्लियर नहीं है। आपको प्रोडक्ट दिखाया जाता है, मकसद क्या होता है? मेंबर शादी होती है, एजेंट बनाना होता है। एक एजेंट 3 को लाएगा, 3 को लाएगा, 3 को लाएगा, एक 9 को लाएगा, 9 को लाएगा, 9 को लाएगा, और ये चैन चलेगा। जाहिर सी बात है, जब चैन चलेगा तो कंपनी चलेगी, कंपनी के पास पैसा जाएगा और कंपनी उस पैसे के जरिए से मार्केट के अंदर न जाने क्या क्या करेगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया इस तरह से मामूली धोखा, वो भी हम में से नहीं है। ये मल्टीनेशनल कंपनियां, नेटवर्क मार्केटिंग की जो आज मुरव्वजा शक्ल है समाज और माशरे के अंदर, चाहे वो एमवे कंपनी हो, चाहे वो आरसीएम कंपनी हो, चाहे वो मार्केटिंग के नाम पर और दूसरी बिजनेस.com, बिजकॉम और कौन कौन सी कंपनियां चलाई जा रही है,
बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक में खुद अमेरिका के अंदर इस तरह की कंपनियों पर बैंड लगा दिया गया, बास कंपनियों पर बैंड लगा दिया गया है, क्योंकि उनका फराड समझ में आ गया। और बहुत सारे लोग ऐसे चालाक होते हैं कि जो आपसे लेते हैं उसी में से कुछ आपको रिटर्न देते रहते हैं, तो ग्राहक क्या समझता है कि हमको रिटर्न मिल रहा है, तो उनका फराड क्लियर नहीं होता, उनका फराड क्लियर नहीं होता। तो फराड क्लियर हो या ना क्लियर हो, वो आपको फराड की तरफ ले जाने वाले, वो आपको गिश की तरफ ले जाने वाले, वो आपको धोखे की तरफ ले जाने वाले हैं, वो आपका पैसा ठगने वाले हैं, आपको ठग करके आपका सरमाया अपने पास जमा करके आपको समाज और मुआशरे में कहीं का नहीं छोड़ने वाले। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम और आप इस तरह की कंपनियों से होशियार रहें। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं कि ये कमीशन की शक्ल है या ये इनाम या हिबा है जो कंपनी हमको रिटर्न दे रही है कमीशन के नाम पे या परसेंटेज के नाम पे। मेरे भाइयों, दोनों के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। कमीशन के अंदर आदमी खुद पैसा नहीं लगाता, यहाँ आप पैसा लगा रहे हैं, आप मेंबर बन रहे हैं। तो कमीशन और इसके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो पैसा आपको मिल रहा है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसलिए आप कमीशन का नाम देकर के उसे जायज नहीं ठहरा सकते। या आप ये कहें कि कंपनी मुझको अपनी तरफ से गिफ्ट दे रही है, अपनी तरफ से इनाम दे रही है। कभी कभी गिफ्ट भी आदमी के लिए हराम होता है। सही बुखारी की एक रिवायत है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास अबू बुर्दा आए, तो वहां इराक से आए, मुल्क शाम से, तो वहां रिबा बहुत फाहिश था, आम था। तो उन्होंने समझाया कि जाओ वापिस जब जाना तो रिबा की बहुत सारी शक्लों से बचना। यहां तक बयान फरमाया कि अगर तुम्हारा किसी आदमी के ऊपर कोई कर्जा है, वो कर्ज में मोहलत लेने के लिए तुम्हें कुछ खिलाता और पिलाता है, तो ये भी रिबा है। कहा अगर वो एक बोरा भूसा देता है, एक बोरा चारा देता है, इसलिए कि कर्ज की मुद्दत बढ़ जाएगी, आप छूट दे देंगे, ठीक है अगले महीने दे देना। कहा इस लालच में अगर देता है, वो आपको गिफ्ट करता है कि मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूं, आपको चाय पानी कराता है, तो उन्होंने कहा कि फ़इन्नहु रिबन, ये भी सूद है, ये भी सूद है। तो हिबा के नाम पर, इनाम के नाम पर, गिफ्ट के नाम पर इस तरह की चीजें जो नए नए पैकेज में, नए नए पैकेटों में मुलम्मा साजी करके हमारे और आपके सामने पेश की जाती है, उसमें रिबा भी होता है, उसमें क़िमार भी होता है, उसमें जुआबाजी भी होती है, उसमें बैउल हराम भी होता है और उसमें बैउल गरर भी होता है। इन तमाम चीजों से हमें और आपको अपने आप को बचाने की जरूरत है और अपने पैसों को भी सेव करने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को तिजारत की उन शक्लों को समझने की तौफीक अता फरमाए जिसे अल्लाह ने हमारे लिए हलाल ठहराया है, और उन शक्लों से बचने की तौफीक अता फरमाए जिसको अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम ठहराया है। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।